Right, sir. Thank you. You may proceed, sir. All right, thank you. Well, good evening, friends. Today we are doing a webinar. My name is Abhijit Fating, and I'm representing Salt Lake Institute of Engineering and Management Limited. Now, today, no doubt it's a great day because we are celebrating the World Youth Skill Day today, and most of the training partners, everybody is trying to do something or the other on their part. So are we also. So we thought of arranging a webinar wherein we need to understand in this COVID season what is the road ahead and how do we plan our career also, because plumbing being a very important part or a job role, we can say, which caters from our which caters to our daily life, starting from the morning till the time we go to our bed. So it's an important domain which we cannot negate and which we can look into. And there is, of course, a lot of opportunities in this in terms of earning and learning. And today we are coming up with a program that is called Unlocking Skills and Career in Plumbing. And with me, we have some eminent guests with us. Let me introduce. That is Mr. Sandeep Kumar Roy Chaudhary. He is the Director, Sanitary Syndicate Private Limited, Director of Indian Plumbing Skill Council, as well as Regional Director of Indian Plumbing Association. And along with him, today we have Mr. Sudeep Das. He takes care of the planning and project coordination for Sanitary Syndicate Private Limited. So today, without wasting much time, I would prefer my eminent guest to share their views, their experiences, and the road ahead, which everybody is looking forward to listen from them as well. So all the best for everyone, and let's learn something from here. So I would request Mr. Sandeep Roy Chaudhary to share his experiences first. Good evening, friends. I'm Sandeep Roy Chaudhary. I'm very happy that I can address you all. I don't know how many people are there, but I think most of them are from Bengal, isn't it? Mr. Abhijit from Yes. Bengal? Most of them are from Bengal. Yes. And I think if I speak in Bengali, that will be convenient for them also to communicate. Yes, not a problem, sir. As you wish. As you wish, sir. হ্যাঁ, আমি বাংলাতেই কথা বলছি কারণ এখানে যে দর্শকরা যারা দেখছেন হয়তো বেশিরভাগই হয়তো বাঙালি এবং বাংলাতে কথা বলে হয়তো তাদের সমস্ত কিছু বুঝতেও তাদের জন্য সুবিধা হবে। আমার তাই জন্য আমি বাংলাতে বলছি। Neelam, are you there? From IPSC, Neelam is also there, but I think she will have some difficulty to understand some Bengali. No issue, sir. No issue. You can continue with your Bangla language. No issue, because JD is there, so I can understand at later stage, sir. Don't worry, sir. Please carry on. Fine. আজকে প্লাম্বিং যেটা আজকে আইপিএসসি করছে সেটা এনএসডিসির একটা পার্ট, এবং আগে যদি আজকের থেকে আমরা 10 বছর 15 বছর আগে চলে যাই, কিন্তু কোনো প্রশিক্ষণতা ছিল না যে প্লাম্বিং একটা ট্রেড এবং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রেড, সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো কারোর কোনো লেভেল স্কিল লেভেল এটাকে বাড়ানোর জন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না। তার জন্য আমরা যেটা বলতে চাই যে আগে কি 10 বছর আগে কোনো বাড়ি হয়নি? নিশ্চয়ই বাড়ি হয়েছে, কিন্তু অন এক্সপিরিয়েন্স করে তারা মানে আগের প্রজন্মের কারোর কাছ থেকে কিছু স্কিল নিয়ে সেটাকে ডেভেলপ করে তারপরে সে ইমপ্লিমেন্টেশনটা করেছে। আমি আপনাদের কাছে একটা কথা বলতে চাই যে যেরকম আজকে আপনারা যে সিনেমা দেখি, সিনেমাতে আজকের থেকে 50 বছর আগেও কিন্তু সিনেমা হয়েছিল, তখনও কিন্তু অভিনেতা ছিল, কিন্তু প্রফেশনালিজম অনেক কম ছিল, তারা ঠেকে শিখেছিল, তারা বিভিন্ন হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স করতে করতে তারা শিখেছিল। এবং আজকে সিনেমার জগতে আপনারা যদি দেখেন অনেক প্রশিক্ষিত হয়েছে, তার জন্য ফিল্ম ইনস্টিটিউট হয়েছে, তার জন্য মিউজিকের বিভিন্ন ধরনের ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে। আজকে মানে উইথ আ ডেফিনিট পাথ তারা কিন্তু জায়গা দেখতে পাচ্ছে ওয়্যার টু গো। অনেকে ছোটবেলার থেকেই তারা সিনেমার লাইনে আসবে বলে তারা কিন্তু
ইনস্টিটিউটে ভর্তি হচ্ছে। ঠিক সেরকম প্লাম্বিং এই ট্রেডেও আগে কিন্তু লোকে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স থেকে তার আগে কারোর থেকে কিছু স্কিল অ্যাকোয়ার করে তারা কিন্তু কাজ করত। কিন্তু এখন উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইকোনমি এন্ড আরবানাইজেশন, প্লাম্বিং হ্যাজ অলসো বিকাম ভেরি ক্রিটিক্যাল। কারণ আজকে বাড়ি হচ্ছে 60 তলা বাড়ি, 50 তলা বাড়ি, 40 তলা বাড়ি, তার স্কিল সেটটা অন্য না হলে এই সমস্ত আরবানাইজেশন, টোটাল আরবানাইজেশন বি আ ফেলিয়ার টোটাল। তাই জন্য এর জন্য এনএসডিসি উইথ ভেরিয়াস সেক্টর স্কিল কাউন্সিল, তার মধ্যে ওয়ান অফ দেম ইজ আইপিএসসি, যারা সমস্ত আপনাদের স্কিল ইম্পার্ট করে, হ্যান্ডস অন স্কিল, এবং আপনারা জানতে পারবেন তার টেকনোলজি কি করে, আপনাদের ডেভেলপমেন্ট কি করে করা যাবে। আজকে আপনাদেরকে আই লাইক টু শেয়ার ইউ যে পৃথিবীতে একটা জিনিস হয় ওয়ার্ল্ড স্কিল কম্পিটিশন, সেটা কাজানে হয়েছিল এই বছর। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম when India could participate in skill. World skill competition is like Olympic. অলিম্পিকে যেরকম সব দেশ হয়তো যেতে পারে না সব খেলাতে, কিন্তু যখন খেলার একটা মিনিমাম মান হয় তারা কিন্তু পার্টিসিপেট করতে পারে। এই বছর হয়তো আমরা কিছুই পাইনি, কিন্তু ইট ডাজ নট মিন দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি, আমরা হয়তো ভবিষ্যতে পাবো। তার জন্য এই যে আইপিএসসি এই এন্ডেভারের জন্য আজকে তাদেরকে প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হয়েছে, তারা যেতে পেরেছে কাজানে, এবং নেক্সট টাইমও যখন ওয়ার্ল্ড স্কিল কম্পিটিশন হবে তারা আবার যাবে। মানে উই আর ট্রেনিং আওয়ার গাইজ, এবং আলটিমেটলি আমাদের যেটা উদ্দেশ্য, মানে ইভেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যেটা ড্রিম টু মেক ইন্ডিয়া এজ আ স্কিল হাব, যে আমাদের সব ছেলেরা এত ভালো কাজ জানে, বিভিন্ন দুবাইতে যাচ্ছে, আরাবিয়ান কান্ট্রিতে যাচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরাও অলরেডি আইপিএসসি ইজ ট্রাইং টু সেট আপ অ্যান প্ল্যাটফর্ম ইন অ্যাব্রড, যেখানে যার থ্রু দিয়ে দে ক্যান গেট কানেক্টেড, এবং তাদেরকে হয়তো বিদেশে যাওয়ার জন্য সেই সময় আমরা কিছু জায়গায় হয়তো ফেসিলিটেট করতে পারবো। ইট ইজ স্টিল আন্ডার পাইপলাইন। আজকে আমাদের এই রিসোর্স, আপনাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আজকে ধরুন প্লাম্বিং ট্রেডে আসবেন, আজকে এখানে হচ্ছে ওয়াই প্লাম্বিং ট্রেডে কিন্তু এসে যে আপনার চাকরি করতে হবে তার কোনো মানে নেই। আপনি কিন্তু ছোট ছোট ব্যবসা করতে পারবেন, তার জন্য কিন্তু বিরাট একটা পয়সা না। আপনি কিছু হ্যান্ড টুলস কিনে আপনি আপনার পাড়াতে যদি কিছু কাজ আরম্ভ করেন, এবং আপনার যদি এই স্কিলটা লোকেরা বুঝে যায় যে গুড প্লাম্বার, দেখবেন আপনার কিন্তু 20-25 হাজার টাকা মাসে রোজগার করা কোনো ব্যাপার না। ইউ ক্যান ডু ইট, এবং তার জন্য একটা বিরাট পুঁজি লাগে সেটাও নয়। আপনারা হয়তো ভাবছেন যে চাকরি পাবো না, চাকরিও পেতে পারেন। অনেক কনস্ট্রাকশন সাইটে প্লাম্বারদের খুবই ডিমান্ড আছে, এবং যত আরবানাইজেশন আসবে তত কিন্তু এই প্লাম্বিং ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে ধরুন জল, আজকে আমাদের টোটাল ইন্ডিয়াতে যে হর ঘর জল একটা স্কিম আসছে, তাতে হচ্ছে কি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে মানে প্লাইট ওয়াটার নিয়ে যাওয়া হবে। তার জন্য যে স্কিল দরকার সেটা তখন কিন্তু প্লাম্বারদেরই রিকোয়ারমেন্ট আছে। আজকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট 52,000 crores ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এর জন্য অ্যালাউট করেছে, এবং সেখানে এই যে এত পাইপলাইন লে হবে, তার স্কিল সেটটা যদি আপনারা ডেভেলপ করতে পারেন, আপনাদের চাকরিও হবে, আপনারা ব্যবসাও করতে পারবেন। তাই জন্য is the future is a very lucrative profession. বিদেশে যদি আপনারা যদি জানেন একটা প্লাম্বার ঘন্টায় কিন্তু $80 থেকে $100 রোজগার করে, তার মানে 7,000 টাকা ঘন্টায় পায়। সুতরাং এটা কিন্তু আজকে আমরা এই ট্রেডটা ওয়াজ নেগলেক্টেড ট্রেড, এটাকে এখন এর ইম্পর্টেন্স বুঝতে পেরেছে, এবং আপনারা যদি এই প্রশিক্ষণটা নেন তাহলে স্কাই ইজ দ্য লিমিট, আপনাদের অনেক ভালো হবে। আপনারা দেখুন আপনারা এই আপনাদের স্কিল সেটটা যেন আরো বেটারমেন্টের দিকে নিয়ে যেতে পারেন, তার জন্য আইপিএসসি আপনাদের সবসময় হেল্প করবে। যেরকম সল্ট লেক ইঞ্জিনিয়ারিং এসআই স্লিম, তাই তো, সল্ট লেক ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, তারা যেরকম আপনাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তারা তাদের একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আন্ডার আইপিএসসি, এবং তাদের এরকম আমাদের অনেক ট্রেনিং সেন্টার আছে, ট্রেনিং পার্টনার আছে, তাদের প্যান ইন্ডিয়া এর প্রেজেন্স আছে আইপিএসসি
presented to various training partners. We have got 220 training partners at present. আজকে with new normal, আজকেই আমাদের প্লাম্বাচারিয়া বলে একটা লার্নিং প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ হলো। ওটা হয়তো আগস্ট ফার্স্ট উইকের মধ্যে লাইভ হয়ে যাবে। আজকে যে আমরা সমস্ত স্কুলে যেতে পারছি না, আপনারা জানেন যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যেতে পারছি না, কিন্তু আজকে আপনার মোবাইলের থ্রু দিয়ে আপনি অনেক কিছু প্লাম্বিং এর সম্বন্ধে জানতে পারবেন এর অ্যাপের থ্রু দিয়ে। এটা আজকেই লঞ্চ হয়েছে, এটা মিনিস্টার আমাদের সঙ্গে ছিল যখন লঞ্চ হয়, এবং এটা ফার্স্ট উইক অফ আগস্টের মধ্যে আপনারা জানতে পেরে যাবেন। এবং ওনারাও সল্ট লেক ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ওনারাও আপনাদের জানিয়ে দেবেন। আপনারা ঘরে বসে এই অ্যাপের থ্রু দিয়ে আপনাদের স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন। বেস্ট অফ লাক টু অল অফ ইউ। আজকে ওয়ার্ল্ড ইউথ স্কিল ডে. It is a very big day for all of us who are mainly involved in this skilling. Thank you. Thank you, sir. Thank you for sharing your experience and your views. Now I would request Mr. Sudeep Das to share his experience. Good afternoon. আমিও মনে হয় বাংলায় বললে হয়তো সবার কাছে যেটা সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। আমি বলছি এরকম ধরে নিয়ে আমি বলছি, এর আগে সন্দীপ দা আমাদের খুব সুন্দর করে বললেন যে কিভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কি অপশন আছে। আমি আজকে আরেকটা জিনিস, যেটা আজকের যে টপিক, মেইন টপিক ক্যারিয়ারের একটা পার্ট স্কিল আর একটা পার্ট হচ্ছে তার ইমপ্লিমেন্টেশন। পড়াশোনা তো আমি করলাম, পড়াশোনা করে আমি এবার ইমপ্লিমেন্টেশন করব। ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিভাবে করতে পারি? ইমপ্লিমেন্টেশনের 3 ভাবে আমি ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারি। আমি পড়াশোনা করে আমি একটা চাকরি করব, এটা আমার 1 নাম্বার ইমপ্লিমেন্টেশন হতে পারে। 2 নাম্বার ইমপ্লিমেন্টেশন হতে পারে আমি পড়াশোনা করলাম, করে আমি ফ্রিল্যান্স হিসেবে কাজ করলাম, আমি একাই ঘুরে ঘুরে কাজ করতে পারি, সেটা একটা ইমপ্লিমেন্টেশন হতে পারে। আর 3 নাম্বার হচ্ছে আমি আরো একটু এগিয়ে ভাবছি যে আমি নিজে তো কাজ করবই, আমার সাথে আমি আরো কয়েকজনকে একসাথে নিয়ে আমি কোম্পানি ফর্ম করলাম, করে আমি সেখানে আমি কাজ করলাম। এই 3 ভাবে আমরা কাজ করতে পারি। কিন্তু ক্যারিয়ারের স্কিলটা যেমন খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্কিলের সাথে সাথে আমাদের আরো কতগুলো জিনিসের উপর ভীষণভাবে নজর দিতে হবে। তার একটা হচ্ছে যে আমাকে আমি স্কিলটার মধ্যেই নলেজটা থাকছে, আমি তো নলেজ কিভাবে কাজ করতে হবে সেগুলো সব শিখবো। 2 নাম্বার হচ্ছে আপডেটিং, নিয়মিতভাবে আমাকে রোজ রোজ নতুন নতুন কি জিনিস আসছে সেগুলো সম্বন্ধে আমাকে সবসময় ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। না হলে আমি একটা বাড়িতে গেলাম, সেই বাড়িতে তারা খুব সুন্দর একটা জিনিস লাগিয়েছে, কিন্তু গিয়ে আমি সেটা পারবো না, আমি জিনিসটা কোনোদিন দেখিনি, জানি না, তার সম্বন্ধে শুনিনি। সুতরাং এটা একটা আপডেশনটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। পরবর্তী পার্ট যেটা ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে লাগে সেটা হচ্ছে যে পাংচুয়ালিটি। আমি একজনকে একটা কাজ করে দেবো বলেছি, সে আমাকে বিশ্বাস করেছে, সে আমি কাজটা করি, সে আমাকে ডেকেছে, আমি তাকে এমন একটা সময় বললাম অথচ আমি সময় মতো গেলাম না। আমি সেরকমই সময় বলবো, আমি যে সময়টা যেতে পারবো সেরকম একটা সময় আমি বলবো। সুতরাং সময় মতন যাওয়াটা কিন্তু আমাদের কাস্টমারদের কাছে সময় মতন যাওয়াটা একটা খুব দরকারি কাজ। না হলে কি হবে, না সে লোকটি বিরক্ত হবে। 2 নম্বর হচ্ছে তৃতীয় কোনো লোককে দেখতে পেলে সে তাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে পারে, আমি আমার কাজটা পেলাম না। তৃতীয়ত যেটা আমি খুব আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আমাদের বাড়িতেও দেখেছি, একটা প্লাম্বারকে আমি ডেকেছি কাজ করতে এলো, সে আমার কাছে এসে বলছে একটু তেল দেবেন, ওইখানটায় দিতে হবে, আমার বাড়িতে একটু পুটিং আছে, একটা জুট আছে। আমি একটা গল্প বলছি না, কয়েকদিন আগে আমার বাড়িতে পাম্প ঠিক করতে এসে এক্স্যাক্টলি এই ঘটনাগুলো ঘটে। আমি যখন যাব একটা জায়গায় কাজ করতে, আমার কিটটা যেন কমপ্লিট হয়, আমি লোককে গিয়ে কিছু চাইবো না। এটা আমাদের এখানে আমরা ধরেই নিই যে বাড়িতে গেলে আমি তেলটা তো পাবো, আমি জলটা তো পাবো, তার বাড়িতে একটু সবগুলো আমার রাখার দরকার নেই। কিন্তু আমরা যদি প্রফেশনাল হতে চাই তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের এই অভ্যেসগুলো বদলে দিতে হবে। খুব সামান্য জিনিস, এগুলো আমি নিয়ে যেতেই, আমরা প্রত্যেককে, আমার এখানে আমার যেসব সহকর্মীরা আমার সামনে রয়েছে, যারা শুনছে আমার কথা, আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আপনার টুল কিটের
মধ্যে একটা ছোট্ট শিচিতে একটু তেল রাখুন, একটু পুটিং রাখুন, একটু জুট রাখুন, এগুলো গিয়ে যেন আমার কাস্টমারকে না চাই। 3 নাম্বার আরো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা হাউসকিপিং। হাউসকিপিংটা আমাদের দেশে অত্যন্ত নেগলেক্টেড একটা সাবজেক্ট। শুধু বাড়ির ছোট ছোট কথা নয়, বড় প্রজেক্টেও হাউসকিপিং খুব নেগলেক্টেড। আমি বললাম, আমি একটা জায়গায় গিয়ে কাজ করলে সেখানে আমাকে পুরোনো একটা জিনিস নিয়ে কাজ করতে গেলে ভাঙাচোরা করতে হবে। ভাঙাচোরা করার পর আমি জিনিসটা যেন পরিষ্কার করে আসি, বিরক্ত না হয়। আমি চলে যাওয়ার পর লোকটা বিরক্ত হলো, এখানে নোংরা করে গেছে। একটা ছোট বিদেশে, একটু আগে বিদেশের অনেক কথা বলছিলেন, বিদেশে আমি এখানে কিন্তু কাজ করার সময় তাদের সাথে ছোট একটা তিরপল রাখে, তারা সেটা পেতে কাজ করে এবং কাজ করে চলে আসার পর ওটা গুটিয়ে নিয়ে চলে আসে। তার বাড়িটাকে আমি কোনো রকমের নোংরা করলাম। 4 নম্বর পয়েন্ট, অনেস্টি। আমি আমার কাস্টমারকে যতটুকু দরকার ততটুকুই দিয়ে আসবো, ততটুকুই তাকে, অপ্রয়োজনে কোনো জিনিস আমি তাকে বিক্রি করে আসবো না। আমি একভাবে বিক্রি করলাম, খুব সহজ কথায়, বুঝতে সবার সহজ হবে। যদি আমাকে একজন কোনো একটা জিনিস ঠিক করতে ডেকেছে, ঠিক করে তার বাড়িতে গেছি, গিয়ে ঠিক করে যে জিনিসটা খারাপ হয়েছে সেইটুকুই আমি যেন তাকে দিই। লোকটা, আমার কাস্টমার, সেই ভদ্রমহিলা ডেকেছেন, তিনি যদি দেখেন যে এই লোকটিকে ডাকলে বারবার এ ঠিক খুব অল্পের মধ্যে খুব সহজে কাজটা করে দিয়ে যায়, অকারণ আমাকে বিরক্ত করে না, সে কিন্তু বারবার ডাকবে আপনাকে, সে কিন্তু দ্বিতীয় কাউকে ডাকবে না। অন্যের থেকে কাজ আমাকে ছিনিয়ে আনতে হবে আমার এই ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস দিয়ে। এই পয়েন্টগুলোই আমি মেইন বলবো। আর এইগুলো দিয়ে এগিয়ে গেলে আমার মনে হয় অনেক ভালো কাজ করতে হবে। আর অবশ্যই কাজের কোয়ালিটিটা অবশ্যই থাকতে হবে। আমি একটা জিনিস কাজ করছি, সেই কাজটা, প্লাম্বিং এর কথাই বলি। প্লাম্বিং নামটা এসছে অনেকের মতে, বিভিন্ন মতে, তার মধ্যে একটা নামের মত হচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্লাম বব কথাটা থেকে এসছে। প্লাম বব আমরা ইউজ করি একটা জিনিস সোজা আছে কিনা ঠিক করার জন্য আমরা প্লাম বব ইউজ করি। তো প্লাম্বিং এর একটা মতামত হচ্ছে, এই প্লাম বব থেকে নাকি একসময় প্লাম্বিং এসেছিল। পাইপগুলো যখন আমরা সোজা করে লাগাতাম, প্লাম বব দিয়ে লাগাতাম, তো এই সোজা করেই লাগাবো, পাইপটা লাগাবার সময় যেন বেঁকে না যায়। আমি একটা কমোড লাগালাম, একটা বেসিন লাগালাম, একটা যে কোনো কিছু লাগালাম। একটা ভালো উদাহরণ হচ্ছে, আমাদের বেসিনের নিচে আমরা যে স্টপকক গুলো লাগাই, অ্যাঙ্গুলার স্টপকক লাগাই, সেই স্টপকক দুটো কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু দেখতে পাবে না বলে আমি লাগাবো না, আমি দেখতে পাবে না কিন্তু তবুও আমি ওটা সোজা করে লাগাবো। এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের কেরিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমার স্কিল, আমি নলেজ পেয়ে এলাম প্রচুর, আমি শিখে এলাম, কিন্তু সেটা আমি ইমপ্লিমেন্টেশন সেইভাবে করতে পারলাম না। কারণ কি, আমি নলেজটা পেয়েছি, কিন্তু তার সাথে সাথে যে জিনিসগুলো, যেগুলো আমাদের কাজ করার সময় খেয়াল রাখা উচিত, সেটা আমরা করলাম না। তার জন্য সেটা কিন্তু আমি পিছিয়ে গেলাম, আমি কিন্তু স্কিল করে এগোলাম না। এই বলে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকুন। Thank you, Mr. Das. Thank you for sharing your views. And I'm sure today, as Salt Lake Institute of Engineering Management has organized this webinar, this was quite a helpful webinar for brushing up our basics. So I thank you again for giving us your precious time. And I would like to conclude the meeting. Thank you all very much. Thank you. Thank you, sir.